Good morning, children. Welcome to science class. Children, in last class, we discussed about sources of milk, health benefits of milk, and nutritional value of milk, isn't it? So, today we are going to continue the lesson. Today we are going to see about food, classification of foods, and about cooking and baking. Are you all ready to learn, children? Come. Children, let's continue the lesson, children. Take page number 160, food materials. What is food? Food is one of the basic needs of our life. Food is one of the basic needs of our life. நம்மளோட வாழ்வுக்கு நம்மளோட அடிப்படையே என்னது ஃபுட் தான். சரியா? Food provides energy. அது வந்து நம்மளுக்கு எனர்ஜி கொடுக்குது. It is usually made by cooking plants or animals. It contains essential nutrients to keep our body healthy. Food வந்து it contains essential நம்மளுக்கு தேவையான இம்பார்ட்டன்டான நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இருக்கு ஃபுட்ல to make our body healthy and fit. Okay, children, it keeps our body healthy and fit. So food is one of the basic needs of our life. Food provides energy. It is usually made by cooking plants or animals. It contains essential nutrients to keep our body healthy. Okay. Why do we need food? Let's see. Needs of food. Food gives us energy. It gives energy. Food promotes growth. So, வளர்ச்சிக்கு helpful இருக்கு. Food improves immunity. So, நம்மளோட எதிர்ப்பு சத்துக்கு அது helpful இருக்கு. It improves immunity. And also helps our body repair itself. So, it also helps our body to repair itself by itself. Okay. So, these are the needs of food. Why do we need food, children? First point, it gives energy, promotes growth, improves immunity, helps our body repair itself. Okay. Food can be classified into two types. Food வந்து two types are classify பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து raw food. The second type is cooked food. Raw food. Let's see what is raw food. Raw food is the food that does not have to be cooked to eat. Raw food is the food that does not have to be cooked to eat. Example, fruits, carrot, groundnut, seeds. Raw food na என்னமா raw food தான் நம்ம வந்து அது அப்படியே சாப்பிடலாம். ஓகேவா? அது வந்து குக் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஓகே, அது வந்து குக் பண்ணி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும், நம்ம சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ வந்து அதுதான் வந்து ரா ஃபுட்னு சொல்லுவாங்க. அது அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட்ஸ், கேரட்டு, கிரவுண்ட்நட் சீட்ஸு, அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம குக்கும்பர் சாப்பிடுவோம் இல்லையா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரா ஃபுட். Cooked food. Cooked food is the food that has been cooked to eat. இது வந்து நம்மளால குக் பண்ணாம சாப்பிட முடியாது, நம்ம குக் பண்ணி தான் சாப்பிட முடியும். சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைஸ், வெஜிடபிள் கறி, பிரெட், இது எல்லாமே நம்ம குக் பண்ணா நம்மளுக்கு டேஸ்டியாவும் டெலிஷியஸாவும் கிடைக்கிற ஃபுட். தட் இஸ் குக் ஃபுட். ஸோ லெட்ஸ் see what is this. Let us do simple tasks such as pouring liquid into the bowl, sprinkling pepper on the top of the omelette வரணுமா இங்க? ஓகேவா? Omelette or dosa, peeling off onions, powdering coriander seeds can be done by you. Always help elders in the kitchen. ஓகே, நிறைய எல்லாருமே வந்து அம்மாக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா? கிச்சன்ல யார் ஒர்க் பண்ணாலும் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்களா? ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா யாராவது? ஓகே,
சின்ன சின்ன வேலைகள் உங்களால என்ன முடியுமோ அந்த வேலைகளை வந்து நீங்க வந்து அம்மாக்கோ இல்ல வேற யாராவது வீட்டுல பெரியவங்க யாராவது சமைச்சிட்டு இருந்தாலோ கிச்சன்ல இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்றேன், நான் ஹெல்ப் பண்றேம்மா, நான் இது தண்ணி ஊத்துறேம்மா, அம்மா நான் இதுல வந்து லேசா நான் வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்றேம்மா, இந்த ஆம்லெட் மேல வந்து பெப்பர் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்றேன், இந்த தோசை மேல பொடி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்றேன், அப்புறம் இந்த வெங்காயம் உரிச்சு கொடுக்குறேன், அப்புறம் நான் இதை பவுடர் பண்றேன் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு உங்களால முடிஞ்ச சின்ன சின்ன ஹெல்ப்ஸ் வந்து பண்ணணும். சரிங்களா? ஆல்வேஸ் ஹெல்ப் த எல்டர்ஸ் இன் தி கிச்சன். ஸோ யூ கேன் டூ இட். ஓகே. Next one is cooking. Do you know how many food items are there that you will not be able to eat without cooking? Cooking is important. It makes food suitable for consumption. நிறைய ஃபுட்ஸ் வந்து நம்மளால வந்து குக் பண்ணாம நம்மளால சாப்பிட முடியாது, அப்படியே ராவா எடுத்துக்க முடியாது. சர்டன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளால ராவா சாப்பிட முடியும். சர்டன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம குக் பண்ணியே ஆகணும். அது வந்து குக் பண்ணாம நம்மளால எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ குக்கிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. அது என்ன பண்ணணும்னா ஃபுட்டு வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்றதுக்கு ஸ்வீட்டபிளா ஆகும். சரிங்களா? குக்கிங் மேக்ஸ் ஃபுட் ஸ்வீட்டபிள் ஃபார் கன்சப்ஷன். நம்ம கன்சியூம் பண்றதுக்கு அது ஸ்வீட்டபிளா ஆகும் அந்த ஃபுட்டை. ஸோ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் குக்கிங் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாயிலிங், ஸ்டீமிங், ஃப்ரையிங், டீப் ஃப்ரையிங், ரோஸ்டிங் அண்ட் கிரில்லிங். ஸோ பாயிலிங்கும் போது நம்ம வந்து கொதிக்க வச்சு அதில் போட்டு நம்ம வேக வச்சு சாப்பிட்றோம் இல்லையா, அதுதான் பாயிலிங். ஸ்டீமிங்கிறது நம்ம இட்லிலாம் செய்வோம் இல்லையா, இட்லி கொழுக்கட்டை அந்த மாதிரி செய்வோம் இல்லையா, ஆவிலேயே வைக்கிறது. ஸோ அதுதான் ஸ்டீமிங். ஃப்ரையிங் வந்து இதுல ஷாலோ ஃப்ரையிங் இருக்கு, டீப் ஃப்ரையிங் இருக்கு. நம்ம எண்ணெய் போட்டு பொரிக்கிறது தான் வந்து ஃப்ரையிங் சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து டீப் ஃப்ரையிங்கும் இருக்கு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து ரோஸ்டிங் வந்து வறுக்கிறது, வித்தவுட் எனி ஆயில் தெரிஞ்சு அந்த சூட்டிலேயே வந்து ரோஸ்ட் பண்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து கிரில்லிங். Usually used for will be using for the non-veg chicken அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் குக்கிங் வந்து பாயிலிங், ஸ்டீமிங், ஃப்ரையிங், டீப் ஃப்ரையிங், ரோஸ்டிங் அண்ட் கிரில்லிங். ஓகே சில்ட்ரன். பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் குக்கிங். Cooking causes many useful changes in food. It makes nutrients ready for digestion. Cooking வந்து நம்மளோட ஃபுட்ல வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் கொடுக்குது. சரிங்களா? நம்ம அப்படியே ராவா சாப்பிட முடிஞ்சது ராவா சாப்பிடுறோம். பட் ஆனா ராவா சாப்பிட முடியாத ஃபுட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அது வந்து அது ஏதாவது யூஸ் பண்ணலாம்னா நம்ம குக் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம குக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அதுல இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ரெடியா இருக்கு, அதாவது நம்மளுக்கு ஈஸி டைஜஷன் இருக்கு. சரிங்களா? நம்ம டைஜஷனுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஈஸியா, குக் பண்ண ஃபுட் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகும். அதுல இருந்து வந்து நியூட்ரியன்ஸும் வந்து ஈஸியா அப்சார்ப் ஆகும் நம்மளுக்கு. It helps to make food in the desired texture, flavor and taste. அது வந்து ஃபுட் எந்த மாதிரி ஆக்குறதுன்னா desired texture, பார்க்கறதுக்கே அப்படியே ஒரு சாப்பிடணும் போல அந்த ஒரு பரிமாணத்துல இருக்கும். அப்புறம் ஃபிளேவர், அந்த ஒரு வாசனை நம்மளுக்கு கொடுக்குது இல்லையா, அந்த ஃபிளேவர் நம்மளுக்கு வரும் இல்லையா, ஏதோ பொரிக்கும் போதோ இல்ல வறுக்கும் போதோ நம்மளுக்கு அந்த ஃபிளேவர் வரும் இல்லையா, அந்த ஃபிளேவர் அந்த வாசனையே என்ன பண்ணும், நம்மள சாப்பிடணும், எப்ப நம்ம கையில அந்த டிஷ் வரும், எந்த ஃபுட் வரும் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு அது வந்து ரொம்ப நம்ம ஆர்வத்தை தூண்டும் இல்லையா நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு. அது நெக்ஸ்ட் வந்து டேஸ்ட். குக் பண்ணும்போது இன்னும் நல்ல டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அந்த டேஸ்ட் வந்து இன்னும் சாப்பிடணும் அப்படிங்கறதும் நம்மளுக்கு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கும் இல்லையா. So it helps to make food in the desired texture. பார்த்த உடனே சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம், flavor and taste. It destroys harmful microbes. So குக்கிங்ல இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் இது என்னன்னா, இட் டெஸ்ட்ராய்ஸ் ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோப்ஸ். அதில் ஏதாவது ஜெர்ம்ஸோ இல்லை மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸோ ஏதாவது நம்மளுக்கு தெரியாம நம்ம வாஷ் பண்ணி தான் கட் பண்ணுவோம், வாஷ் பண்ணி தான் எல்லாமே பண்ணுவோம். சப்போஸ் பை ஏதோ ஒரு இதனால நம்ம ஏதோ மைக்ரோப்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கே தெரியாம அதுல இருக்கு அப்படின்னும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, இட் டெஸ்ட்ராய்ஸ் தோஸ் ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோப்ஸ். ஓகேவா? அது வந்து குக் பண்ணும்போது அந்த சூட்டுலயே வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் வந்து அது வந்து இறந்து போயிடும். ஸோ வந்து இட் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு டெஸ்ட்ராய் ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோப்ஸ்.
So cooking causes many useful changes in food. It makes nutrients ready for digestion. It helps to make food in the desired texture, flavor, and taste. It destroys harmful microbes. Try to answer. Dash and dash are examples of raw food. என்னென்னலாம் சொல்லணும் உங்க இஷ்டத்துக்கு நீங்க என்ன வேணா எழுதலாம் எப்படிலாம் ரா ஃபுட் சாப்பிடுவீங்க என்னென்னலாம் சாப்பிடுவீங்க அப்படின்ட்டு நான் கேரட் குக்கும்பர் சொல்றேன் நிறைய பேர் வந்து ரேடிஷ் வந்து அப்படியே சாப்பிடுவாங்க ஸோ ரேடிஷ் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஸோ வாட் எவர் ஃப்ரூட்ஸ் போடலாம் சரிங்களா ஸோ வாட் எவர் யூ டேக் ரா யூ கேன் give us example. Okay, dash and dash are examples of raw food. Okay, dash and dash are examples of cooked food. I'll say rice, idli or examples of cooked food. So whatever you like, you can fill it. Okay, children. Let us discuss. Look at the things shown in the picture and discuss their uses with your friends. Actually, நீங்க பண்ணணும் இது என்னதுன்னு யோசிச்சு ஒன்னு என்ன பேர் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்க பண்ணணும் நான் சும்மா ஒரு ஹிண்ட் மட்டும் கொடுக்குறேன் சரியா ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சரியா இது வந்து யூ நோ திஸ் isn't it ரோலர் நம்ம it is used to make rotis isn't it okay this is whisker விஸ்கர் நம்ம எக் விஸ்க் பண்றதுக்கு அப்புறமா வந்து டவ் நம்ம கேக் டவ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் விஸ்க் பண்றதுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் திஸ் இஸ் டாங்ஸ் நம்மள அப்பளம் இருக்கு இல்லையா அது போட்டு எடுக்கிறதுக்கு யூ சப்பாத்தி போட்டு எடுக்கிறதுக்கு சூடுல அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து மீட் ஃபோர்க்னு சொல்லுவாங்க நம்ம மீட் வந்து ஒரு சைட்ல இருந்து இன்னொரு சைடு திருப்பணும்னா இது யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இது யூஸ் பண்ணி திருப்பி போடலாம் சரிங்களா இது வந்து லேடில் கரண்டி யூஸ்வலா சர்வ் பண்றதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நைஃப் டு கட் isn't it அண்ட் வெஜிடபிள் கட்டர் இது வந்து அருகாமனைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ஓல்டன் டேஸ்லாம் வந்து இதுலதான் வந்து நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணுவாங்க ட்ரெயினர் ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு ட்ரெயின் வாட்டர் ஃப்ரம் தி வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் எனி இந்த கிரீன் லீவ்ஸ் இதுலாம் ட்ரெயின் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஃபில்டர் டு ஃபில்டர் காஃபி டீ மில்க் எவ்ரி திங் okay and this is cup and saucer to serve tea or coffee or milk okay children so let's see baking of bread biscuit and cake today let's see baking of bread okay நம்ம இன்னைக்கு baking of bread ஓட class finish பண்ணிக்கலாம் next classல வந்து biscuit cake பார்க்கலாம் சரியா baking is a method of cooking we use dry heat to bake bread biscuit and cake are some examples of baked food items so baking it is also a method of cooking அதுவும் ஒரு method of cooking தான் இதுல வந்து dry heat வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க bake பண்றதுக்கு ஓகேவா dry heat is used to bake bread, biscuit, and cake are some examples of baked food items. Okay, so when the baking is also a method of cooking. In baking, we use dry heat. Example, bread, biscuit, cake. That is the examples. Okay, va? First one, the bread. Bread is a common food product prepared from dough by baking. It is an important source of energy for sick people. It is also one of the ancient food made by humans. Bread is a low-fat food. Bread is a low-fat food. Okay. Bread is a common food product prepared from dough by baking. ஒரு மாவு மாதிரி பிசைஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்க அது வந்து பேக் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ அதுதான் வந்து bread it is an important source of energy for sick people உடம்பு முடியாதவங்க இல்ல வீக்கா இருக்கவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இதுதான் வந்து important source of energy okay children it is also one of the ancient foods made by humans இது வந்து ஒரு பழங்கால உணவு நம்ம ஹியூமன்ஸால ரொம்ப பழமையான காலத்துல இருந்து
நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிரெட் இஸ் ஏ லோ ஃபேட் ஃபுட். அதுல வந்து ஃபேட் அவ்வளவா கிடையாது, ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். பிரெட் இஸ் அ லோ ஃபேட் ஃபுட். Bread has the nutrients required for normal development and good health. பிரெட்லயும் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு. அது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா நார்மலா நம்ம டெவலப் நார்மல் க்ரோத்துக்கும் அண்ட் குட் ஹெல்த்துக்குமே வந்து அது யூஸா இருக்கும். ஸோ சம் ரெக்வயர்ட் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு ஃபார் நார்மல் டெவலப்மெண்ட், கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் அண்ட் குட் ஹெல்த்துக்கும் bread has nutrients. To make bread we need wheat flour, yeast, water, சுகர் அண்ட் சால்ட். பிரெட் பண்றதுக்கு என்னென்ன வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஒரு இன்கிரீடியன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா we need wheat flour, அதாவது கோதுமை மாவு, ஈஸ்ட் டு ferment the dough, அப்புறம் வாட்டர், அப்புறம் சுகர் அண்ட் சால்ட். These are the ingredients we need to make bread. Okay children, so with this we'll stop children. See here, bread spoils 6 times faster when kept in fridge than at room temperature. பிரெட் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது தான் சீக்கிரமா வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடும். ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வச்சாலே அது கொஞ்ச நாள் நல்லா இருக்கும். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது சீக்கிரமாவே அது வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடும். ஓகேவா? ஸோ வித் திஸ் வில் ஸ்டாப் சில்ட்ரன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வில் கண்டினியூ த லெசன் ஃப்ரம் biscuits. Okay, I hope you all understood children. Again and again I'm saying the same thing. Please go through the textbook once again. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. ஒரு வாட்டியும் படிச்சு பாருங்க. இப்பவே அந்த ஹேபிட் கொண்டு வாங்க. டெக்ஸ்ட் புக் படிக்கணுங்கிற அந்த ஹேபிட் கொண்டு வாங்க. அப்பதான் வந்து ஹையர் கிளாஸஸ் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவும் ஈஸியாவும் இருக்கும். சரிங்களா? ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் நம்ம வந்து பின்னாடி பேக் எக்ஸசைஸ் மட்டும் பார்க்காம, பேக் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் படிக்காம நம்ம டெக்ஸ்ட் புக் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் படிச்சோம்னா தான் நம்ம ஹையர் கிளாஸஸ் போகும்போது அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வந்துருது, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நிறையவே வருது இப்போலாம். சரியா? சோ அந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரிங்களா? Please go through the textbook children. See you in the next class children. Children, today we discussed about food materials. That is, what is food, the 2 types of food, and cooking, and about baking. I hope you all enjoyed the class and also understood the class. We'll continue in the next class children. Thank you.